श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 12 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। भगवान बाबा अपने इस सुधा सदृश प्रवचन में त्रिगुणों के महत्व और प्रभाव का सोदाहरण विश्लेषण करते हुए विद्यार्थियों के साथ सभी भक्तों को इन गुणों से दूर रहने का उपदेश देते हैं। त्रिगुणों में रज और तमोगुण मानव को बड़ी सरलता से विनष्ट करने वाले हैं। यदि ईश्वर को हम अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर इन बुरे गुणों से बचना चाहते हैं तो प्रथमतः हमें हृदय को विशुद्ध करना चाहिए। इसके लिए स्वामी खेती करने संबंधी कार्यों को उपमान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। घास पात को निकालने और पानी से सींचने के बाद ही खेत फसल के लायक बनता है। इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें भी हृदय को तैयार करना चाहिए। भगवान बाबा कहते हैं कि मन का होना ही इन गुणों का आधार है, लेकिन जब अमनस्क की स्थिति को प्राप्त करते हैं तो ये गुण समाप्त हो जाते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए स्वामी महाराजा जनक का उदाहरण देते हैं। स्वामी का स्पष्ट संकेत है कि ऐसी साधनाएं अचानक फलीभूत नहीं होती हैं, अतः बचपन से ही इसके लिए आवश्यक प्रयत्न करने चाहिए। अर्जुन को सांख्य योग में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश के निचोड़ को स्वामी ने इस प्रवचन में अत्यंत सरल ढंग से हम सब के लिए प्रस्तुत किया है। रजसस्तु फलम दुःखम, रजोगुणము యొక్క ఫలము దుఃఖమేనని గీతాచార్యుడు స్పష్టం చేశాడు। ఈ సత్యాన్ని మానవుడు గుర్తించి రజోతమో గుణములను తమ హృదయము నుండి దూరము గావించుకునేటువంటి ప్రయత్నమునకు పూనుకున్నటువంటి వాడే విఘ్నుడు అని కూడాను నిరూపించాడు। నిత్రైగుణ్యో భవ అని ఈ మూడు గుణములు మానవుని యందు ఉండుట చేతనే మానవుడు बद्धुड़ै उन्नाडु। रजसस्तु फलम दुखम। गीताचार्य ने स्पष्ट किया है कि रजोगुण का फल दुख ही है। यह भी निरूपित किया गया है कि जो मानव इस सत्य से अवगत होकर अपने हृदय से इन रज और तमोगुणों को दूर करने के प्रयत्न करता है वही ज्ञाता है। नित्रैगुण्यो भव। मानव में इन तीन गुणों के होने के कारण ही मानव बद्ध हुआ है। ప్రపంచమంతే గుణము త్రిగుణాత్మక స్వరూపమే। ఈ గుణములు యందు రజో తమో గుణములు చాలా బాధను కలిగించునవి। సమస్త దుఃఖములకు, సమస్త బాధలకు, సమస్త విచారములకు, సమస్త కర్మలకు కూడాను ఈ రెండే మూల కారణము। ఇందులో తమో గుణములకు 6 లక్షణములు ఉంటున్నాయి। నిద్ర, కునుకు, భయము, క్రోధము, సోమరత్వము, తమస్సు। కనుక ఈ 6 గుణములు తమస్సుతో నింపుకున్నటువంటివి। सारा संसार त्रिगुणात्मक ही है। इन गुणों में रज और तमो गुण कष्ट देने वाले हैं। समस्त दुखों, समस्त कष्टों, समस्त चिंताओं और समस्त कर्मों के मूल कारण ये 2 गुण ही हैं। इनमें तमोगुण के 6 लक्षण हैं, जैसे नींद, ऊंघना, भय, क्रोध, आलसीपन और तमस। अतः तमोगुण इन 6 लक्षणों से भरा हुआ है। పంటను పండించగోరునటువంటి రైతు, పంటను పొందగోరునటువంటి రైతు ఆ పొలములో మొట్టమొదట కలుపులు తీవాలి। గడ్డి, తుంగ అనేటువంటి పంట కానటువంటి యొక్క
పదార్థములు పెరగటం చేత పంట పైరు అణిగిపోతుంటుంది. కనుకనే రైతులు కలుపులు తీవాలి అని అంటుంటారు. అనగా పంటకు వేరైనటువంటి యొక్క మొక్కలను పెరికి పారవేయటం. అట్లు కలుపులు చేయకున్నా పంటను మనము అందుకొనలేము, అనుకున్నంత ఆనందమును అందుకొనలేము. అధిక పంటను మనం పొందవలనన్నా మొదలు కలుపులు తీవాలి. फसल उगाना चाहने वाले, फसल पाना चाहने वाले किसान को सबसे पहले खेत से घास फूस निकाल देना चाहिए. घास फूस और घास पात के उगने के कारण फसल थम जाती है. इसीलिए कहा जाता है कि किसानों को इस घास पात को निकाल देना चाहिए, अर्थात फसल से अलग पौधों को उखाड़ फेंकना चाहिए. यदि इस प्रकार हम घास पात को नहीं निकालेंगे तो फसल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपेक्षित आनंद को भी नहीं पा सकते हैं. यदि अधिक फसल चाहते हैं तो सबसे पहले इस घास पात को निकाल देना चाहिए. అదే విధముగానే ఆత్మానందమును అనేటువంటి పంటను అందుకోగోరినటువంటి సాధకుడు తన హృదయ క్షేత్రములో కామక్రోధలోభమోహమాశ్చర్యం అనేటువంటి ఈ రజోగుణ తమోగుణముల యొక్క స్వభావంతో కూడినటువంటి మొక్కలను మనం మొదలు పెరిగి పారవేయాలి. ఈ అరిషడ్వర్గములు అనేటువంటిది రజో తమోగుణముల యొక్క సంతతి. ఈ కలుపులు ఉండినంత వరకు మనకు ఆత్మానందం అనేటువంటి పంటను అందుకొనలేము. కనుక మొదలు తమోగుణ రజోగుణములను దూరం చేసుకోమని చెప్పాడు కృష్ణుడు. इसी प्रकार आत्मानंद रूपी फसल चाहने वाले साधक को अपने हृदय क्षेत्र से इन रजो और तमो गुण से संबंधित स्वभाव वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य रूपी पौधों को उखाड़ देना चाहिए. ये 6 शत्रु रज और तमो गुण की संतान हैं. इस घास पात के रहने तक हम आत्मानंद रूपी फसल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं. अतः श्री कृष्ण ने सबसे पहले इन रज और तमो गुण को दूर करने को कहा. అసలు విషాద యోగములో అర్జునుని యొక్క విచారమునకు మూల కారణము ఈ తమో రజోగుణములే. రజోగుణమును నింపుకొని చేతనే అర్జునుడు దుఃఖమునకు గురి అయ్యాడు. కనుక అర్జున, నీవి యుద్ధభూమి యందు ఈ పిరికితనమును దూరం చేసుకుంటకై మొట్టమొదట మిత్రైగుణ్యోప ఈ 3 గుణములను కూడాను నాకు అర్పితం చేయి. దీన్ని వదిలిపెట్టు. ఇవి నీవి కాదు, ఇవి ఉండినంత వరకు నీ విజయాన్ని సాధించలేవు అని బోధించాడు. यथार्थ में विषाद योग में अर्जुन की चिंता का मूल कारण ये रज और तमो गुण ही हैं. रजोगुण को स्वयं में भरने के कारण ही अर्जुन दुख का शिकार हुए. इसीलिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, हे अर्जुन, इस युद्ध भूमि में अपने कायरपन को दूर करने के लिए सबसे पहले नित्रैगुण्यो भव, इन तीनों गुणों को मुझे अर्पित करो, इन्हें त्याग दो. ये तुम्हारे गुण नहीं हैं. इनके रहने तक तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఎవరినైనా పెద్దలను, మహనీయులను, విద్యావంతులను మన గృహములకు ఆహ్వానం చేసినప్పుడు దానికి పూర్వమే మనం కొన్ని అనుసరించవలసినటువంటి ప్రధాన కర్మలు ఉంటున్నాయి. వారు మన ఇంటికి వచ్చే పూర్వమే మన ఇంటి లోపల, ఇంటి బయట పరిశుద్ధం చేసుకొని అన్ని విధాలా మనము శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం. లేక అపవిత్రమో మాలిన్యముతో కూడినటువంటి ఒక ఇంటికి పెద్దలు ప్రవేశించరు. एक छोटा सा उदाहरण, जब हम किन्हीं बड़ों को, महात्मा को अथवा किसी विद्वान को अपने घर पर न्योता देते हैं तो उससे पहले ही कुछ काम करने पड़ते हैं. हमारे घर पर उनके आने से पहले ही घर के अंदर और बाहर हर प्रकार से सफाई करते हैं. गंदगी और अपवित्रता भरे घरों में बड़े बुजुर्ग प्रवेश नहीं करते हैं.
అదే విధంగానే మన గ్రామమునకు ఏ మంత్రినో ఏ గవర్నర్నో ఎవరినైనా మన గ్రామమునకు ఆహ్వానం చేయాలంటే మొదలు ఆ బజార్లంతా మనం శుద్ధం చేసుకొని ఆ బజారునకు తోరణాలు కట్టుకొని అరటి చెట్లు కట్టి అనేక విధములుగా కూడాను అలంకారములు చేసుకొని మనం స్వాగతానికి సిద్ధంగా ఉంటాము. తాత్కాలిక పదవులు ఎందున్నటువంటి యొక్క అధికారులను ఆహ్వానించడానికి మనం ఇంత ఆర్భాటం చేస్తుంటే, ఏదో వ్యక్తిత్వంలో కొంత అధిక స్థానం చేరుకున్నటువంటి వ్యక్తులను ఆహ్వానించే సమయంలో మన గృహములు ఇంత పరిశుద్ధం చేసుకుంటుంటే, జగద్రక్షకుడైన సృష్టికర్త అయినటువంటి భగవంతుణ్ణి మన హృదయంలో ప్రవేశింప చేసుకోవటానికి మన హృదయం ఎంత పరిశుద్ధం చేసుకోవాలి. కనుక మనము భగవంతుణ్ణి మన హృదయంలో స్వాగతం చేయాలనుకున్నప్పుడు మన హృదయాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకోవాలి. అట్టి హృదయ పరిశుద్ధం చేసుకున్నటువంటి సమయం నందే పరమేశ్వరుడు అందులో ప్రవేశిస్తాడు. इसी प्रकार यदि हम अपने गांव में किसी मंत्री अथवा गवर्नर का स्वागत करना चाहते हैं तो सबसे पहले बाजारों की सफाई कर उन्हें तोरण और केले के पौधों से सजाकर तैयार रहते हैं. केवल तात्कालिक पदों पर आसीन इन अधिकारियों का स्वागत करते समय हम इतनी धूम मचाते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष व्यक्ति का स्वागत करते समय घर को इतना साफ सुथरा रखते हैं, तब जगत रक्षक और समस्त सृष्टि के कर्ता ईश्वर को अपने हृदय में आमंत्रित करते समय उसे और कितना विशुद्ध रखना चाहिए. अतः ईश्वर को हृदय में न्योता देना चाहते हैं तो हृदय को विशुद्ध करना चाहिए. इस प्रकार हृदय को विशुद्ध करने पर ही ईश्वर उसमें प्रवेश करते हैं. అర్జున, నీ రథములకు మాత్రమే నన్ను సారథిగా తీసుకుంటున్నావు, నీ జీవితానికి కూడా నన్ను సారథిగా తీసుకోవాలి. నేను రథమునందు నేను కూర్చునేటువంటి యొక్క సీటు చాలా వెల్వెట్తో చాలా పరిశుద్ధంగా విలువైనటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. కానీ నీ హృదయానికి నేను సారథి కాబోతున్నప్పుడు నీ హృదయం లోపల నేను కూర్చునేటువంటి స్థానం ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, ఎంత విలువైనటువంటిదిగా ఉంటుండాలి, యోచించుకోమని చెప్పాడు. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम अपने रथ के लिए ही मुझे सारथी बना रहे हो, परंतु अपने जीवन के लिए भी मुझे सारथी बनाओ. तुम्हारे रथ में मेरा आसन मखमल से बहुत ही विशुद्ध और मूल्यवान है. फिर जब मैं तुम्हारे हृदय का सारथी होने जा रहा हूं, तब वहां मेरा आसन कितना विशुद्ध और मूल्यवान होना चाहिए. जरा विचार तो करो. మనం ఎక్కడైనా బయట ప్రదేశంలో కూర్చోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఏ న్యూస్ పేపరో ఏ మ్యాటో ఏ యొక్క పట్టనో తెచ్చుకొని హ్యాండ్ కర్చీఫ్ను తెచ్చుకొని కింద వేసుకొని మనం కూర్చుంటున్నాం. అలాంటి మాలిన్యమైనటువంటి మన దేహము, అశుద్ధమైనటువంటి మన దేహము, క్షణికమైనటువంటి మన దేహము, ఈ విధమైనటువంటి దీని సుఖములకు పరిశుద్ధములకు మనం పాల్పడుతుంటే పరమాత్ముడైనటువంటి అతన్ని మన హృదయంలో ప్రవేశింప చేసుకోవటానికి ఎంత పవిత్రమైనటువంటి సీటును మనము అమర్చుకోవాలో మనం యోచించుకోవాలి. హృదయములో ఈ రజో తమో గుణములు ఉండినంత వరకు కూడాను హృదయం పరిశుద్ధము కాదు, నిరంతరము అవి అశుద్ధమునే చేస్తుంటాయి. ఆ అశుద్ధం ఉండినంత వరకు ఆత్మస్వరూపుడు అందులో ప్రవేశించడు. जब हम कहीं बाहर बैठना चाहते हैं तो कोई समाचार पत्र अथवा कोई चटाई अथवा रुमाल बिछाकर बैठते हैं. अत्यंत मलिन, अशुद्ध एवं क्षणिक देह को सुख पहुंचाने के लिए सफाई के बारे में विचार कर रहे हैं. फिर ईश्वर को अपने हृदय में आसीन करने के लिए कैसे विशुद्ध आसन का प्रबंध करना चाहिए? जब तक हृदय में ये रज और तमो गुण होंगे तब तक हृदय विशुद्ध नहीं होगा. वे निरंतर हृदय को मलिन ही करते रहते हैं. इस मालिन्य के रहने तक आत्मस्वरूप उसमें प्रवेश नहीं करेगा. కనుక మొట్టమొదట నీవు తమస్సును తదుపరి రజస్సును దూరం చేసుకో, సాత్వికము నాతో చేరుతుంది. కనుక నీవు నీ అశుద్ధాన్ని దూరముగా గావించుకొనుటకై తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయమన్నాడు. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. ఈనాటి యువతులు కూడాను ఎక్కడైనా కొంత ఆఫీసుకు పోవాలన్నా, లేక కళాశాలకు వెళ్ళాలన్నా, ఇంకే విధమైనటువంటి పిక్నిక్కి పోవాలన్నా, ఏది లేకపోయినప్పటికీ తమ జోబిలో ఒక హ్యాండ్ కర్చీఫ్, ఒక చిన్న అద్దము, ఒక చిన్న దువ్వెన పెట్టుకుని వెళుతారు.
ఇవి ఏ దేనికోసం తీసుకెళ్తున్నారు? మన ప్రయాణం లోపల ఏదైనా గాలికి ఏమైనా మన జుట్టు లేస్తుందో ఏమో, వికారం అవుతుందో ఏమిటో, కనుక దాన్ని సర్దిద్దుకునే కోసం కోము తీసుకుంటున్నాము. మన జుట్టు లేచినదా బాగున్నదా అని తెలుసుకోవటానికి అద్దం కావాలి. अतः तुम सबसे पहले तमस को और बाद में रजस को दूर करो, तब सात्विक मुझसे आ जुड़ेगा. इसीलिए कहा गया है कि इस मालिन्य को दूर करने के प्रयत्न करो. इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण. आज के युवक और युवतियां कहीं दफ्तर अथवा महाविद्यालय या और कहीं पिकनिक पर जाना हो तो वे साथ में कुछ हो न हो, परंतु अपने पॉकेट में एक रुमाल, एक छोटा सा आईना और एक कंघी अवश्य रखते हैं. ये किस वजह से साथ में ले जा रहे हैं? हमारी यात्रा के दौरान हवा के कारण बाल बिखर सकते हैं, हम बदसूरत लग सकते हैं, इसीलिए बाल संवारने के लिए कंघी ले जा रहे हैं. हमारे बाल बिखरे हैं या नहीं यह जानने के लिए आईना चाहिए. తదుపరి మనం అలసిపోయినప్పుడు మన ముఖంలో ఒక విధమైనటువంటి ఒక చెమట పుడుతుంది. దానిని తుడుచుకోవటానికి ఒక బట్ట కావాలి. అయితే ఈ మూడు ఏమిటిగా మనం భావించాలి? ఈ మూడిటిలో ఏది ఒక్కటి లేకపోయినప్పటికీ మన యొక్క అందము చక్కబడదు, మన మాలిన్యము దూరం కాదు. అందువల్ల ఈ మూడింటిని మనం మరవకుండా వెంట తీసుకెళ్తుంటాం. ఇది జీవితానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క శుభ్రతలు. इसके बाद जब हम थक जाते हैं तब मुंह पर पसीना आने लगता है. पसीना पोंछने के लिए एक रुमाल चाहिए. फिर इन तीनों को हमें क्या मानना चाहिए? इन तीनों में से किसी एक के भी न होने पर हमारी सुंदरता को संवारा नहीं जा सकता है. मुख की मलिनता दूर नहीं होगी. इसीलिए बिना भूले हम इन तीनों को साथ ले जाते हैं. ये जीवन में सफाई से संबंधित विषय हैं. అదే విధంగానే మానసిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క అలంకారంను కూడాను, చెదిరినటువంటి అలంకారంను సరిదిద్దుకొనుటకై దీనికి కూడా మూడు ఉంటుండాలి. మన తల చెదిరదా లేదా అనేటువంటిది అద్దం నిరూపిస్తుంది. అదే విధంగానే మన మనస్సు చెదిరిపోయినప్పుడు దీన్ని సరిదిద్దుకొనుటకై దీనికి కూడాను కొన్ని పదార్థములు అవసరం. ఈ మానసిక చెదిరినకు కొంతవరకు నిరూపించడానికి భక్తి అనేటువంటిది అద్దం. ఈ అద్దము కూడాను పరిశుద్ధమైనటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. ఈ పరిశుద్ధమైన అద్దము లోపల మనసు యొక్క మాలిన్యము కానీ లేక మనసు యొక్క స్థిరత్వం కానీ అందులో సుస్పష్టంగా కనిపించగలదు. ఈ మనసు చెదినేది అనేటువంటిది గుర్తించినప్పుడు మనము దువ్వెన కావాలి దాన్ని చక్క చేసుకోవటానికి. అదే జ్ఞానం. इसी प्रकार मानसिक सुंदरता के लिए, बिखरी सुंदरता को संवारने के लिए 3 तत्व हैं. हमारे बाल बिखरे हैं या नहीं, इस बात को आईना साबित करता है. इसी प्रकार हमारे मन के बिखरने पर उसे ठीक करने के लिए भी कुछ तत्व हैं. मन के बिखरेपन को निरूपित करने के लिए भक्ति ही आईना है. यह आईना भी विशुद्ध होना चाहिए. इस विशुद्ध आईने में मन की मलिनता या उसकी स्थिरता सुस्पष्ट ढंग से दिखाई पड़ेगी. मन के बिखरने की बात के पता चलते ही उसे ठीक करने के लिए एक कंघी चाहिए. वही ज्ञान है. ఈ జ్ఞానం ఏం చేస్తుంది? అన్నింటినీ చక్కగా వివరిస్తుంది. ఇంకా మన ముఖం పైన ఉండినటువంటి మాలిన్యాన్ని తుడిచేటువంటిది గుడ్డ. ఈ మనసులో ప్రవేశించినటువంటి యొక్క దోషములను నివారణ గావించుకునేటువంటిది వైరాగ్యము. ఈ వైరాగ్యం అనేటువంటి వస్త్రం నుంచి దానిని తుడిచి పారవేయాలి. కానీ మన జీవితంలో మనం ఎక్కడ పోయినప్పటికీ ప్రాపంచికంగా ఒక దువ్వెన, ఒక హ్యాండ్ కర్చీఫ్, ఒక అద్దము ఏ విధంగా మనం పెట్టుకుని వెళుతుంటామో అదే విధంగానే మనము ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యములు ఇవి కూడాను మన వెంట జంట ఉండాలి. यह ज्ञान क्या करता है? ज्ञान सभी विषयों को अच्छी तरह से समझाता है. हमारे मुख पर जमा मलिनता को दूर करने वाला है कपड़ा. मन में प्रविष्ट हुए दोषों को दूर करने का साधन वैराग्य है. इस वैराग्य रूपी कपड़े से
उस मलिनता को साफ कर देना चाहिए। लौकिक स्तर पर हम जब कहीं जाते हैं तो उस समय जिस प्रकार एक कंघी, रुमाल और आईना साथ में ले जाते हैं, इसी प्रकार हम जहां भी जाएं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हमारे साथ ही होने चाहिए। ఇక్కడ రజోగుణము యొక్క లక్షణాలు కూడా కొంత మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. రజోగుణము కలిగినటువంటి వాడు అన్నింటి ఎందుకును తొందరపాటు పడుతుంటాడు. ప్రతిదాని ఎందుకును తొందర అధికం. ఇతనికి కోపం కూడాను జాస్తి. ఇంతియే కాకుండా కొన్ని వాంఛలను అమితంగా పెంచుకుంటుంటాడు. ఒక్క క్షణమైనా కూడాను తాను స్థిరంగా ఉంటుండడు. ఇది రజోగుణం యొక్క లక్షణాలు. మీరు ఎక్కడైనా కూడాను జూకుపోయి చూచినారంటే అక్కడ చిరుత, పులి, నక్క ఇలాంటి వాటిని చూస్తే మీరు చక్కగా తెలుస్తుంది. ఎప్పుడు చూసినా అటో ఇటో తిరుగుతుంటాయి, కానీ ఒక్క నిలకడగా ఉండేటువంటి స్వభావం కాదు వానికి. यहां हमें रजोगुण संबंधी लक्षणों को भी जरा समझना चाहिए। जिसमें रजोगुण होता है वह सभी विषयों में जल्दबाजी करता रहता है, हर विषय में अत्यधिक जल्दबाजी करता है। इसे क्रोध भी बहुत आता है। इतना ही नहीं, यह कुछ इच्छाओं को बहुत बढ़ा लेता है, एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रह पाता है। ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। यदि तुम चिड़ियाघर जाकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा वहां चीता, बाघ, सियार रहते हैं। ये हमेशा इधर उधर घूमते ही रहते हैं, टिके रहना उनका स्वभाव ही नहीं है। ఇది రజోగుణం యొక్క స్వభావం. మానవుని హృదయమునందు ఈ రజోగుణము ప్రవేశించినా అది నిరంతరం కూడా చెలింపజేస్తుంటాది. చెలింపజేయటమే కాదు, భ్రమింప కూడా చేస్తుంటాది. భ్రమింపజేయటమే కాదు, వస్తువులు వరిస్తూ కూడా వస్తుంటాది. జగత్తును వరించటము, ఆశలను భ్రమించటము, దేహాన్ని చెలించటము, ఈ మూడింటి యొక్క గుణములు రజోగుణములకు ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు. కనుకనే మనము ఒక చోట కూర్చుంటే నిలకడగా కూర్చోలేము. ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒకటి కదులుతూనే ఉంటుంటాది. इसका कारण क्या है? यह रजोगुण का स्वभाव है। जब यह मानव हृदय में प्रवेश करता है तो उसे विचलित कर देता है। विचलित ही नहीं करता बल्कि भ्रमित भी कर देता है। भ्रमित ही नहीं करता है बल्कि वस्तुओं का वर्ण भी करता है। जगत का वर्ण करना, इच्छाओं से भ्रमित करना और शरीर को विचलित करना, ये रजोगुण के प्रधान लक्षण हैं। यह हमें एक स्थान पर टिक कर बैठने नहीं देता है, हर पल कुछ न कुछ हिलता ही रहता है। దీనిని అశ్వత్థ వృక్షం అని కూడాను పేరు పెట్టారు. అశ్వత్థ వృక్షంలో మీరు చూచే ఉంటుంటారు, గాలి లేకపోయినా కూడాను ఆకులు ఎప్పుడు ఆడుతూనే ఉంటుంటాయి. స్థిరత్వం లేనటువంటిది కనుకనే అశ్వత్థము అని చెప్పిన దానికి పేరు వచ్చింది. స్థిరత్వం లేకపోవటం వల్లనే గుర్రమును కూడాను అశ్వము అని పేరు వచ్చింది. ఎప్పుడైనా చూడండి మీరు గుర్రమును, చెవు తప్పితే తోకనో, తోక తప్పితే కాలు, ఏదో ఒకటి అల్లాడిస్తూనే ఉంటుంటుంది. కనుకనే దీనిని అశ్వమేధ యాగము అని, ఈ బుద్ధి కూడాను చాలా తిరుగుతుండేటువంటిది, చాలా అశ్వం వలె కదులుతుండే, దానిని స్థిరత్వం చేసేటువంటి ఒక యాగమే अश्वमेध यागम చెప్తూ వచ్చారు. इसी को एक अन्य नाम अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल का पेड़ दिया गया है। तुमने इस पीपल के पेड़ को देखा ही होगा। हवा के न होने पर भी इसके पत्ते हिलते ही रहते हैं। स्थिरता के न होने के कारण ही इसका नाम अश्वत्थ पड़ा। स्थिरता के न होने के कारण ही घोड़े का नाम अश्व पड़ा। कभी घोड़े को देखो, कान नहीं तो पूंछ, पूंछ नहीं तो पैर, कुछ न कुछ हिलाता ही रहता है। इसी के आधार पर अश्वमेध याग आया। यह बुद्धि भी घोड़े की भांति चंचल रहती है, जिसे स्थिर करने वाला यज्ञ ही अश्वमेध याग कहा गया। ఇది చాలా కొంచెం మానవత్వాన్ని కూడా మరిపింపచేస్తుంది. ఈ రజోగుణములో అధిక భాగము కొంత పశుత్వము, దానవత్వము చేరి ఉంటుంటుంది. కనుక తమో గుణమునకు గురువు కుంభకర్ణుడు, రజోగుణమునకు గురువు
రావణాసురుడు, సాత్వికముకు గురువే విభీషణుడు. ఈ ముగ్గురు కూడాను అన్నదమ్ములే. కానీ ఈ ఇరువురు మాత్రం హృదయంలో ఉంటుంటే చాలా ప్రమాదాలను చెప్పిస్తారు. కానీ మోక్షములో ప్రవేశించే సమయం లోపల సాత్వికం కూడాను కొంతవరకు దూరం చేసుకోవాల్సింది. మూడు కూడాను ఒక సోదరత్వాన్ని పొందినటువంటివి, ఒకే జాతికి చేరినటువంటివి. కనుకని ఈ త్రిగుణానికి అతీతమైనటువంటి ఒక స్థితిని పొందమని చెప్పని బోధిస్తూ వచ్చింది వేదాంతం. यह रजोगुण मानवता को भी जरा भुला देता है. इस रजोगुण में पशुता और दानवता के अंश जुड़े रहते हैं. तमोगुण का गुरु कुंभकर्ण है, रजोगुण का गुरु रावण है और सात्विक गुण का गुरु विभीषण है. ये तीनों भाई ही हैं, परंतु इन दोनों के हृदय में रहने पर बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं. परंतु मोक्ष में प्रवेश करते समय इस सात्विक को भी कुछ हद तक दूर करना चाहिए. ये तीनों भाई ही हैं, एक ही जाति से संबद्ध हैं. इसीलिए वेदांत का उपदेश है कि इन तीनों से परे की स्थिति को प्राप्त करना चाहिए. त्रिगुणम, त्रिदलाकारम, त्रिनेत्रंच, त्रियायुधम, त्रिजन्म पाप संहाరం, ఏకవిల్వం శివార్పణం. ఈ మూడింటి కూడా అర్పితం చేయాలన్నారు. ఒక ముళ్ళు మన కాలులో విరిగినప్పుడు దాన్ని తీయడానికి గొడ్డలి గొడవలు తెస్తే ప్రయోజనం లేదు, తిరిగి ముళ్ళే తీసుకొని రావాలి. మనం ఒక ముళ్ళుతో ఇంకొక ముళ్ళును తీసిన తర్వాత ఇది తీసిన ముళ్ళే, ఇది విరిగిన ముళ్ళే అని రెండు భేదం తీసుకో, రెండింటిని తీసి పారవేస్తాం. త్రిదలం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम. कहा गया है कि इन तीनों को भी अर्पित कर देना चाहिए. हमारे पैर में एक कांटे के चुभने पर उसे निकालने के लिए एक कुल्हाड़ी या हंसिया लाने से कोई प्रयोजन नहीं है. एक कांटे को ही लाना है. कांटे को निकालने के बाद यह नहीं विचार करते हैं कि यह निकला कांटा है और यह निकालने वाला कांटा है. हम दोनों को फेंक देते हैं. అదే విధంగానే తమో గుణమును రజోగుణంతో తీసేసేయాలి, రజోగుణమును సాత్విక గుణంతో తీయాలి. కట్టబడికి బ్రహ్మానందం అనేటువంటి సౌధంలో ప్రవేశించే సమయంలో మూడింటిని పారవేయాలి. ఇందులో ఏ గుణం ఉండినప్పటికీ మనకు ఆనందం ప్రాప్తించదు. అందువల్లనే త్రిగుణములకు అతీతమైనటువంటి వానిగా నీవు కామని అర్జునుడికి ఆదేశించాడు. కనుకనే ఈ త్రిగుణ్య భవాని, ఈ త్రిగుణములు కూడాను కొంతవరకు అరికట్టుకునేటువంటి సమయంలో దీనిని దూరంగా ఆవించుకునే సమయంలో తగినటువంటి జాగ్రత్తను వహించమన్నాడు. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క గుణముల యొక్క స్వభావాన్ని, గుణముల యొక్క ఫలాన్ని అర్జునుడికి బోధించి అతన్ని అనేక విధములుగా కూడాను మానవత్వంగా తీర్చిదిద్దాడు. इसी प्रकार तमोगुण को रजोगुण से निकाल देना चाहिए, रजोगुण को सात्विक गुण से निकाल देना चाहिए और अंततः ब्रह्मानंद में प्रवेश करते समय तीनों को फेंक देना चाहिए. इनमें से किसी एक गुण के बच जाने पर भी हमें आनंद प्राप्त नहीं होगा. इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह इन त्रिगुणों से परे रहने वाले बने. नित्रैगुण्यो भव. इन गुणों को वश में करते और इन्हें दूर करते समय सावधान रहने को कहा गया. इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुणों के स्वभाव और उनके फल के बारे में उपदेश देकर उन्हें एक सही मानव के रूप में रूपायित किया. ఈ మూడింటికి నీ మూల కారణము మనస్సు. ఈ మనస్సు అమనస్కమయ్యేంత వరకు కూడాను ఈ మానవత్వం అనేటువంటి దాన్ని మనము తప్పించుకోవటం అసాధ్యం. కనుక మొట్టమొదట భగవంతునికి మనసును అర్పితం చేయాలి. మనసును అర్పితం చేసిన తర్వాత మిగిలిన కార్యక్రమములు తానే చూసుకుంటాడు. కానొక సమయం లోపల జనక మహారాజు తన రాజ్యం లోపల ఎవరైనా పండితులు కానీ, మహనీయులు కానీ, ఋషులు కానీ, యోగులు కానీ, జోగులు కానీ, బైరాగులు కానీ, విరాగులు కానీ ఎవరైనా సరే నాకు ఆత్మజ్ఞానమును బోధించాలి అని అందరికీ వర్తమానం పంపాడు. గుర్రము యొక్క ఒక రికాబులో కాలు పెట్టి రెండవ రికాబులో కాలు పెట్టే లోపలనే నాకు ఆత్మానందం చేకూర్చాలి, బ్రహ్మప్రాప్తి చేకూర్చాలి అన్నాడు. ఈ విధముగా ఎవరు చేయరో అలాంటి పండితులను కానీ,
అలాంటి వేదాంతులు కానీ అలాంటి యోగులు కానీ నా రాజ్యంలో ఉంచుకోను, వారి రాజ్యం నుంచి బయట తరుముతానన్నాడు. इन तीनों गुणों का मूल कारण मन है. इस मन के अमनस्क होने तक इस मानव जीवन से बच पाना असंभव है. इसीलिए सबसे पहले ईश्वर को मन अर्पित करना चाहिए. मन को अर्पित करने के बाद सारे काम वही संभाल लेगा. एक बार महाराजा जनक ने अपने राज्य में रहने वाले पंडित, महात्मा, ऋषि, जोगी, बैरागी या विरागी जो भी हों, सबको खबर भेजी कि उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दें. उन्होंने कहा कि घोड़े की एक रिकाब में पैर रखकर दूसरे रिकाब में पैर धरने तक में मुझे आत्मानंद की प्राप्ति करानी है, ब्रह्मा की प्राप्ति करानी है. जो पंडित, वेदांती या योगी इस प्रकार नहीं कर पाएंगे, उन्हें राज्य में नहीं रहने दूंगा, उन्हें राज्य से भगा दूंगा. ఈ పండితులకు, ఈ ఋషులకు, ఈ యోగులకు భయం ఏర్పడింది. ఇది మన విద్యకు పరీక్షా ఘట్టమనుకున్నారు. కానీ ఎవరు దీనికి సాహసించలేదు. ఆ యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశించాడు అష్టావక్రుడు. ఈ మిథిలాపురం దాటుకుని ప్రయాణం చేస్తున్న సమయం లోపల ఊరి బయట ప్రతి పండితుడు, ప్రతి యోగికుడును చాలా విచారంతో కూర్చున్నారు. ఈ అష్టావక్రుడు మీ విచారమునకు కారణం ఏమిటి అని ప్రశ్నించాడు. వారు జరిగిన విషయం చెప్పారు. ఇంత మాత్రమే మీరు వెరిచేది ఎందుకు, నేను దీనికి తగినటువంటి జవాబు చెప్తానని నేరుగా జనక మహారాజు ఆస్థానంలో ప్రవేశించాడు. सभी पंडितों, ऋषियों और योगियों को भय होने लगा. उन्होंने सोचा कि यह उनकी विद्वत्ता के लिए परीक्षा की घड़ी है. किसी ने भी इसके लिए साहस नहीं किया. तब उस राज्य में अष्टावक्र ने प्रवेश किया. मिथिलापुरी को पार करते समय उसने प्रत्येक पंडित और योगी को चिंतित भाव से बैठे देखा. अष्टावक्र ने उनकी चिंता का कारण पूछा. उन्होंने सारी घटना बयान की. तब उसने कहा, इतनी सी बात के लिए डरना क्यों, मैं इसका उत्तर दूंगा. कहते हुए वह सीधे जनक महाराज के दरबार में पहुंचा. రాజా, మీకు ఆత్మజ్ఞానం ప్రబోధించుటలో నేను సిద్ధంగా ఉన్నానన్నాడు. అయితే ఈ ఆత్మజ్ఞానము ఈ రాజభవనంలో చేయడానికి వీలు కాదు. ఈ రాజభవనం అంతా కూడా రజోగుణ తమోగుణంతో నిండి ఉంటుండాలి. శుద్ధ సాత్వికం లోపల నిన్ను ప్రవేశపెట్టాలి. నా వెంట రమ్మన్నాడు. అతనితో తీసుకెళ్ళాడు. అతని వెంటనే కొన్ని గుర్రములు, సైన్యములు అంతా కూడాను వెళ్ళింది. పరివారం అంతా ఒక చోట నిలబెట్టాడు. మధ్య అరణ్యం లోపల ఈ జనక మహారాజు అష్టావక్రుడు ప్రవేశించారు. अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए मैं तैयार हूं, परंतु इस आत्मज्ञान का उपदेश इस राजभवन में नहीं हो सकता है. यह पूरा राजभवन रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है. तुम्हें शुद्ध सात्विक में प्रविष्ट कराना है, इसलिए मेरे साथ चलो. वह राजा को अपने साथ ले गया. इनके साथ कुछ घोड़े और कुछ सेना भी गई. अष्टावक्र ने सबको एक जगह खड़ा कर दिया. इसके बाद महाराजा जनक और अष्टावक्र जंगल में प्रविष्ट हुए. అప్పుడు జనక మహారాజును కోరాడు అష్టావక్రుడు, రాజా, నేను ఇప్పుడు ఆత్మజ్ఞానమును బోధించేటువంటి వాడును, నీవు వినేటువంటి వాడు, వినేటువంటి వాడు శిష్యుడు, బోధించేటువంటి వాడు గురువు. ఇది నీకు ఒప్పుకోగలిగినటువంటి విషయమేనా అన్నాడు. నీవు దీనిని అంగీకరించుటే నిజమైన మొట్టమొదట నాకు గురుదక్షిణ ఒకటి ఇవ్వమన్నాడు. గురుదక్షిణ ఇచ్చిన తర్వాతనే ఉపదేశం ప్రారంభించాలి. నాకు కావాల్సింది బ్రహ్మప్రాప్తి కనుక దేనినైనా ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉంటున్నాను, సర్వమును త్యజించి వేస్తాను అని చెప్పాడు జనక మహారాజు. अष्टावक्र ने राजा से पूछा, हे राजा, अब मैं आत्मज्ञान का उपदेश देने वाला हूं, तुम सुनने वाले हो. सुनने वाला शिष्य होता है और कहने वाला गुरु. क्या यह तुम्हें स्वीकार्य है?
यदि इस बात को स्वीकारना सच है तो सबसे पहले मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा देने के बाद ही उपदेश आरंभ करना है। तब महाराजा जनक ने कहा, मुझे ब्रह्म प्राप्ति चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। मैं अपना सर्वस्व त्याग दूंगा। నాకు ఏమీ అక్కర్లేదు, నీ మనసుని ఇమ్మన్నాడు. ఇచ్చినానన్నాడు. ఇంక నా మనసు కాదు, తమ మనసే. అయితే గుర్రాన్ని తెప్పించాడు, ఇక్కడ నిలబెట్టాడు, కొంతసేపు కూర్చోమన్నాడు. మహారాజును తన రాజ్యంలోని మధ్య మార్గంలో కూర్చోబెట్టాడు అక్కడ అష్టావక్రుడు. ఈ రాజును మధ్య మార్గంలో కూర్చోబెట్టి తాను అరణ్యంలో వెళ్ళిపోయాడు. ఒక చెట్టు కింద ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాడు. ఈ సిపారి ఎంతసేపో చూచారు, మహారాజు కానీ అష్టావక్రుడు కానీ రాలేదు. अष्टावक्र ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा मन चाहिए। जनक ने कहा, दे दिया। अब मेरा मन मेरा नहीं, आपका है। तब अष्टावक्र ने एक घोड़ा मंगवाया और वहां खड़ा किया। इसके बाद राजा को उन्हीं के राज्य में रास्ते के बीचों बीच बिठा दिया और स्वयं जंगल में चला गया। जाकर एक पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठ गया। इधर सैनिक बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे, परंतु अष्टावक्र या महाराजा नहीं लौटे। फिर ఏమైపోయినారో ఏమో చూడాలని చెప్పని మెత్తగా ఒక్కొక్కరు బయలుదేరి వచ్చారు. చూచేటప్పటికి గుర్రము నిలిచి ఉంది. మహారాజు రోడ్లో కూర్చున్నాడు, కన్నులు మూసుకున్నాడు, ఏమి కదలటం లేదు, మెదలటం లేదు. అష్టావక్రుడు అసలే లేడు. అయ్యో, ఈ అష్టావక్రుడు మహారాజులకు ఏమో యంత్రమో తంత్రమో మంత్రమో ఏమి వేశాడో, మా రాజు స్తంభించిపోయినాడని చాలా దిగులు పడ్డారు. ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. మహారాజా 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 అని ఎంతో పిలిచాడు. ఏమి జవాబు లేదు, కన్ను తెరవలేదు, నోరు తెరవలేదు, ఏమాత్రము కదలలేదు. ఇది చూచాడు, మరింత భయపడిపోయాడు. क्या कुछ हुआ यह देखने के लिए एक एक करके सब सिपाही आने लगे। आकर देखा तो घोड़ा वहां खड़ा था और महाराजा बीच रास्ते में बैठे थे, आंखें बंद किए हुए बिना हिले डुले बैठे थे। अष्टावक्र वहां नहीं था। सैनिक बहुत बेचैन हो गए कि शायद अष्टावक्र ने कुछ टोना टोटका कर राजा को स्तंभित कर दिया है। प्रधानमंत्री राजा के निकट गया और महाराजा 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 कहकर पुकारा, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। राजा ने न आंखें खोली न मुंह खोला, जरा भी नहीं हिले। मंत्री बहुत डर गया। మహారాజుకు కాలకాలానికి ఏదో కొంచెం మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి, ఏదో ఒకటి తిండి వేయాల్సినటువంటిది కదా. మా మహారాజుకు ఇంత సమయం అయినప్పటికీ ఈ కించిత్ ఆహారం కూడాను అందించలేకపోతున్నామని చాలా బాధపడ్డారు. తెల్లవారిపోయినటువంటి వారు ఇంక సాయం సమయం అయిపోతా ఉంది. సాయంకాల సమయం వచ్చింది. ఇంక విధి లేకుండా మంత్రి రథాన్ని పంపించాడు అంతఃపురానికి. రాణులు కూడా వచ్చారు. వారేమన్నా పిలిస్తే పలుకుతాడో ఏమో అని ఈ మహారాజుకు భ్రమ. ఈ మహారాణి వచ్చింది. రాజా 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 లేదు, రైతు లేదు, ఏమి జవాబు లేదు. ఈ లోపల ఈ అష్టావక్రుడు ఎక్కడ వెళ్ళాడని సైన్యాన్నంతా అరణ్యమంతా శోధించుతూ వచ్చారు. ఒక చెట్టు కింద ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాడు అష్టావక్రుడు. सभी लोग बहुत दुखी हुए कि समय समय पर राजा को खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दे पा रहे हैं। सुबह सवेरे निकले थे, अब सांझ हो रही है, इतने में संध्या हो गई। विवश होकर मंत्री ने अंतःपुर के लिए रथ भेजा। रानियां भी आईं। मंत्री विचार करने लगा कि शायद रानियों के पुकारने पर राजा उत्तर देंगे। रानी ने पुकारा, राजा राजा राजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद अष्टावक्र को सारी सेना जंगल में ढूंढने लगी। अष्टावक्र एक पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठा हुआ मिला। ఇతన్ని పట్టి తెచ్చారు. మా మహారాజు గతి ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడమని. అష్టావక్రుడు చిరునవ్వులు నాడుతూ మహారాజుకి ఏమి క్షేమంగానే ఉంటున్నాడు అన్నాడు. నీవే వచ్చి చూడమని పిలుచుకుని వచ్చారు.
ఇంతవరకు మంత్రులు, రాణులు, ఇంకా సమీపంలో అయినటువంటి వారందరూ కూడాను పలుకరించినప్పటికీ ఒక్క పలుకైనా పలకలేదు, కన్నైనా తెరవలేదు. కానీ అష్టావక్రుడు వచ్చి రాజా అని పిలిచాడు. కన్నులు తెరిచి స్వామి అని జవాబిచ్చాడు. మహారాణులు వచ్చారు, మంత్రులు వచ్చారు, సిపాయిలు వచ్చారు, పరివారం అంతా వచ్చినారు. వారితో నీవు ఎందుకు ఇంతకాలం మాట్లాడలేదు అని ప్రశ్నించాడు. महाराजा की स्थिति को परखने के लिए सैनिक उसे पकड़ लाए। अष्टावक्र मुस्कुराते हुए बोला, महाराजा को क्या हुआ? वह तो कुशल मंगल से हैं, उन्हें ही आकर देखने के लिए कहा गया। अब तक मंत्रियों, रानियों और निकट में खड़े लोगों के पुकारने पर भी राजा ने न कुछ बोला, न ही आंखें खोलकर देखा। परंतु अष्टावक्र के आकर राजा कहकर पुकारते ही स्वामी कहकर राजा ने उत्तर दिया। अष्टावक्र ने पूछा, महारानी आई, मंत्री आए, सैनिक आए, सभी परिवार वाले आए, लेकिन तुम उनसे क्यों कुछ नहीं बोले? వాకాయములన్నీ కూడాను మనస్సుతో చేరినటువంటి మనస్సు తమకు అర్పితం చేసిన తర్వాత తమ ఆజ్ఞ కావాలి కదా ఎవరితో మాట్లాడటానికి. నాకు ఈ మనస్సు పైన అధికారం ఏమిటి ఉండాలి? తమకు అర్పితం చేశాము, ఇది తమ మనస్సు, తమ ఆజ్ఞ లేకుండా ఏది కూడాను చేయడానికి వీలు కాదు. అప్పుడు అష్టావక్రుడు, ఇప్పుడు నీవు అమనస్కుడవు, ఈ మనోనాశనం అయినప్పుడే నీకు మహత్తరమైనటువంటి యొక్క బ్రహ్మప్రాప్తి చేకూరుతుంది. మహారాజా ఎక్కువ రికాబు అన్నాడు. ఒక రికాబులో కాలు పెట్టాడు, రెండవ రికాబులో కాలు పెట్టే లోపలనే ఆత్మానంద ప్రాప్తి కలిగింది. राजा ने कहा, वाक अर्थात वाणी और शरीर मन से जुड़े हुए हैं। मन आपको अर्पित कर देने के बाद उनसे बातें करने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। मेरे मन पर मेरा अधिकार ही क्या है? मन आपको अर्पित कर दिया, यह आपका मन है, आपकी आज्ञा के बिना कुछ भी करना असंभव है। तब अष्टावक्र ने कहा, अब तुम अमनस्क हो। इस मन के नाश होने पर ही तुम्हें अद्वितीय ब्रह्म प्राप्ति होगी। महाराजा, रिकाब में पैर धरो। जनक ने एक रिकाब में पैर रखा और दूसरे रिकाब में पैर रखते ही उन्हें आत्मानंद की प्राप्ति हुई। కనుక మనోవాక్కాయములు అర్పితముగా గావించినప్పుడు ఇంక తనకి ఏమాత్రం కూడాను అధికారం ఉంటుండదు. అదే విధముగానే కృష్ణుడు అర్జునుని సర్వధర్మాం పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ. నీ సర్వస్వము నాకు దారబోయి సర్వధర్మమును నాకు అర్పితం చేయి, మోక్షాన్ని నేను ఇస్తాను అని చెప్పినాడు. ఇక్కడ సర్వధర్మ అన్నాడు. అన్ని రకములైనటువంటి ధర్మములు కూడా నువ్వు నాకు అర్పితం చేయమన్నాడు. నైతిక, భౌతిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక అన్ని రకములైనటువంటి దీంట్లో కూడా లౌకికమైనటువంటి అన్ని కూడా నాకు అర్పితం చేయమన్నాడు. अतः मन, वाक और शरीर के अर्पित करते ही उन पर कोई अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। अपने सर्वस्व को मुझे अर्पित करो, अपने समस्त धर्मों को मुझे अर्पित करो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। यहां सर्वधर्मान कहा, सभी धर्मों को अर्पित करने को कहा। श्री कृष्ण ने सभी धर्मों अर्थात नैतिक, भौतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, लौकिक धर्मों को अर्पित करने के लिए कहा। ఇక్కడ ఒక చిన్న సంశయం ఏర్పడవచ్చు. అన్ని ధర్మములు కూడా భగవంతుడికి అర్పితం చేసినప్పుడు దానికి చేయవలసింది ఏమిటి ఉండాలి? మోక్షాన్ని అపేక్షించడం కూడా ఒక ధర్మమే కదా. అప్పుడు సర్వము భగవంతుడికి అర్పితం చేస్తే మోక్షాపేక్ష కూడా లేకుండా పోతుంది నాకు. ఇవన్నీ లౌకిక సంబంధమైనటువంటివన్నీ కూడాను అవి అపర విద్యలు అని. కనుక ఈ ధర్మార్థ కామములను బోధించేటువంటివన్నీ కూడాను అపర విద్యలే. ఈ మూడింటిని దాటినప్పుడే ఈ మోక్షము అనేటువంటి యొక్క జ్ఞానతత్వం కుదురుతుంది. ఇదే పర విద్య. అందువల్లనే పెండిండి సమయంలో కూడాను ధర్మేచ, అర్థేచ, కామేచ నాతి చరామి అంటారు, కానీ మోక్షం అనేటువంటి పదం అక్కడ తీసుకుని రారు.
एक छोटा सा संदेह उत्पन्न हो सकता है। सभी धर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देने पर अब कुछ करने के लिए क्या कुछ बचा रहता है? मोक्ष की अपेक्षा करना भी एक धर्म ही है ना। सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देने पर मोक्ष की अपेक्षा भी मुझे नहीं रहेगी। यहां लौकिक संबंधी सभी विषयों को अपर विद्याएं कहा गया है। अतः इन धर्म, अर्थ और काम का उपदेश देने वाली सभी अपर विद्याएं ही हैं। इन तीनों को पार करने पर ही मोक्ष रूपी ज्ञान तत्व का आभास होता है। यही पराविद्या है। इसीलिए विवाह के दौरान धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरामी कहते हैं। वहां मोक्ष की बात नहीं लाते हैं। ఈ పురుషార్థం లోపల ధర్మార్థ కామములు మాత్రమే ఈ అపర విద్యలకు సంబంధించినటువంటివి. మోక్షము అనేటువంటిది పరవిద్యకు చేరినటువంటిది. ఇవి అన్నీ చేరి కూడాను దానితో ఒక్కదాని కూడాను సాటి రావు. దీనికి ఒక చిన్న లౌకికమైనటువంటి ఉదాహరణ. 1 రూపాయికి 100 నయా పైసలు, 100 రూపాయలకు 10,000 నయా పైసలు. ఈ 10,000 నయా పైసలు మనం కట్టుకోవాలంటే పెద్ద మూట అవుతుంది. దీనిని దాచిపెట్టుకోవటం చాలా కష్టం, మోయటం అంతకంటే కష్టం. కనుక నీవు ఈ 10,000 నయా పైసలను మూట కట్టుకొని దాచిపెట్టుకోవటం అసాధ్యము. కనుక అర్జున, నీకు 100 రూపాయల నోటు నేను ఇస్తాను, లైట్గా ఉంటుంది, దాచిపెట్టుకోవచ్చును. ఆ 10,000 నయా పైసలు నాకు ఇచ్చేసి. ఈ 10,000 నయా పైసలు 100 రూపాయలు రెండు ఒకటే. ఈ ధర్మము ఆ ధర్మము, ఆ ధర్మము ఆ ధర్మం అనేటువంటి దీంట్లో అధర్మాల్లో పడేటువంటి ఈ చిన్ని చిన్నివంతా నీవు ఎంత భారం అవుతుంది. దీన్ని నడుచుకోవటం కష్టము, దీన్ని సాధించడం మరింత కష్టము. అందువల్లనే సర్వధర్మాం పరిత్యజ్య సర్వస్వము నాకు అర్పితం చేసే నీకు మోక్షం అనేటువంటి 100 రూపీస్ నోట్ నీకు ఇస్తానన్నాడు. इन पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ और काम ही अपर विद्याओं से संबंधित हैं। मोक्ष पराविद्या से संबद्ध है। ये सब एक होकर भी इसकी समता नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा लौकिक उदाहरण। 1 रुपए में 100 नए पैसे होते हैं। 100 रुपयों के 10,000 नए पैसे। इन 10,000 नए पैसों की एक बड़ी गठरी बनती है। इसे सुरक्षित रखना कठिन है, ढोना तो और भी कठिन है। इसीलिए इन 10,000 नए पैसों की गठरी बांधकर सुरक्षित रखना संभव नहीं है। अतः श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें 100 रुपए का नोट दूंगा। बहुत हल्का रहेगा, उसे सुरक्षित रखना आसान है। इसीलिए वे 10,000 नए पैसे मुझे दे दो। ये 10,000 नए पैसे और 100 रुपयों का नोट समान ही हैं। ये धर्म और धर्म के नाम पर अधर्म में पड़ना, ये सब तुम्हारे लिए बहुत बोझिल होंगे। इनका अनुसरण भी बहुत कठिन है, इसे पाना कठिन है। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। मैं मोक्ष रूपी 100 रुपयों का नोट तुम्हें दूंगा। కనుక నీ అభిష్టములు, నీ వాంఛలు, నీ సంకల్పములు సర్వస్వము భగవంతునికి అర్పితం చేయి. కావలసింది మోక్షం, తాను అనుగ్రహిస్తాడు. ఈ చిన్న చిన్న వాంఛలన్నీ కూడా నయా పైసాలతో సమానము. ఈ 10,000 నయా పైసాలు 10,000 విచారములు చేరితే గాని ఒక్క 100 రూపాయల నోటుకు సమానం కాదు. కనుక నీ తుచ్చమైనటువంటి వాంఛలన్నీ కూడాను నా అనుగ్రహానికి ఏమాత్రం కూడాను సాటి రావు అన్నాడు. కనుక జనక మహారాజు కూడాను సర్వస్వమునకు ఆధారమైనటువంటి మనస్సును ఈ అష్టావక్రునికి అర్పితం చేయటం వల్లనే అతనికి మోక్షము లభించింది. ఏ తర్వాత దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమైనా అమనస్కుడు కావాలి. మనస్సు ఉండినప్పుడే ద్వంద్వములు, శీతోష్ణములు, రాత్రింపగలు, చీకటి వెలుతురు, సుఖము దుఃఖము ఇలాంటి ద్వంద్వములు చేరుతుంటాయి. కనుకనే మనము ఈ రెండింటికి సమత్వంగా గావించుకోవాలన్న, సమత్వమును అనుభవించవాలంటే ఈ మనస్సును అర్పితం గావించాలి. तुम अपने सारे अभीष्ट, इच्छाएं और संकल्पनाएं ईश्वर को समर्पित कर दो। तुम्हारे लिए मोक्ष आवश्यक है, वह तुम्हें अनुग्रहित करेगा।
ये छोटी छोटी सी इच्छाएं नए पैसों के समान हैं। ये 10,000 नए पैसे 10,000 चिंतन करने पर ही 100 रुपयों के नोट के बराबर हो सकते हैं। तुम्हारी ये तुच्छ इच्छाएं कदापि मेरे अनुग्रह के बराबर नहीं हो सकती हैं। महाराजा जनक भी अपना सर्वस्व का आधार मन अष्टावक्र को अर्पित कर देने के कारण मोक्ष को प्राप्त कर सके। स्थूल रूप में इसका आंतरिक अर्थ अमनस्क होना है। मन के होने पर ही द्वंद्व होते हैं। ठंडक और गर्मी, दिन और रात, अंधेरा और उजाला तथा सुख और दुख, ये सब द्वंद्व इकट्ठा होते रहते हैं। अतः इन सब में समता का अनुभव प्राप्त करने के लिए मन को अर्पित करना चाहिए। కనుకని వేదాంతమునందు మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షం, ఈ మోక్షమునకు బంధమునకు మూల కారణం మనస్సేనని చెప్పారు. ఈ మనస్సు అంటూ ఉండినంత వరకు నువ్వు ఈ రజో తమో గుణములు తన వదలవు. ఈ రజో తమో గుణములు ఉండినంత వరకు నువ్వు దేహం ఒక స్థిరత్వానికి రాదు. కనుకనే ఇది ఈ మనస్సు దేని వల్ల కదులుతూ ఉండాలి? కాయము యొక్క వాంఛల వల్ల కదులుతూ ఉండాలి. इसीलिए वेदांत में मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो कहा गया है कि मोक्ष और बंधन का कारण मन ही है। मन के रहने तक ये रज और तमो गुण नहीं छोड़ने वाले हैं। रज और तमो गुण के रहने तक देह भी स्थिरता को प्राप्त नहीं करती है। यह मन किसके कारण अस्थिर हो रहा है? शारीरिक इच्छाओं के कारण मन अस्थिर हो रहा है। దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఒక పాత్రలో నీరు పోసాము, పాత్ర కదిలినప్పుడు ఈ నీరు కూడా కదిలిపోతుంది. పాత్ర స్టడీగా ఉంటుంటే నీరు కూడాను స్థిరంగా ఉంటుంది. స్థిరంగా ఉన్నటువంటి జలములో మన ప్రతిబింబము స్థిరంగా కనిపిస్తుంది. కదిలేటువంటి జలము లోపల ప్రతిబింబం కూడాను కదులుతూ ఉంటుంది. కనుకొని ధ్యాననిష్ఠుడు కావాలన్నప్పుడు ఈ ధ్యానం అంటే శరీరమును కదల మెదలకుండా దానిని ఒక స్తంభింప చేసుకోవాలి. దేహం ఒక పాత్ర వంటిది, మైండ్ అందులో ఉన్నటువంటి జలం వంటిది. ఈ పాత్ర అనేటువంటి యొక్క దేహం కదిలినప్పుడు జలం కూడా కదులుతుంది. కనుకనే యువకులైనటువంటి వారందరూ కూడాను మనస్సును కదిలించకుండా చేసుకోవాలంటే మొట్టమొదటి దేహాన్ని స్టడీలో పెట్టుకోవాలి. మనం దేహాన్ని ఇంతగా కదిలిస్తుంటే ఇంకా మనసు ఇంకెంతగా కదులుతుంది. एक छोटा सा उदाहरण, एक पात्र में पानी डालते हैं, पात्र के हिलने पर पानी भी हिलता है। यदि पात्र स्थिर रहता है तो पानी भी स्थिर रहता है। स्थिर जल में हमारा प्रतिबिंब स्थिर दिखाई पड़ता है। हिलने वाले जल में प्रतिबिंब भी हिलता रहता है। इसीलिए ध्याननिष्ठ होने के लिए शरीर को हिलाए डुलाए बिना स्तंभित करना चाहिए। शरीर एक पात्र के समान है, माइंड उसमें स्थित जल के समान है। पात्र रूपी देह के हिलने पर जल भी हिलता है। इसीलिए युवकों को मन को स्थिर करना है तो पहले शरीर को स्थिर करना चाहिए। जब शरीर को ही इतना हिलाते रहते हैं तो मन न जाने कितना हिलेगा। ఒక బావి లోపల చిన్న రాయిని మనం వేసినట్టుంటే అక్కడ అలలు ప్రారంభమైపోతాయి. ఈ యొక్క అలలు ఎంతవరకు పోతాయి? బావి ఎంత ఉందో అంతవరకు పోతాయి. మనకు కనిపించినా కనిపించకపోయినప్పటికీ ఈ అలలు బావి అంతా వ్యాపించిపోతాయి. అదే విధంగానే మన మానస సరోవరంలో థాట్ అనేటువంటి ఒక్క రాయి వేసేటప్పటికి అదంతా అలలుగా బయలుదేరి కాళ్ళల్లో, చేతుల్లో, కన్నుల్లో, చెవుల్లో సర్వత్రా దేహమంతా వ్యాపించిపోతుంది. కనుక అది ఎలాంటి తలంపో అలాంటి క్రియల్లో ప్రవేశిస్తాయి ఈ అంగాలంతా. కనుక మంచి తలంపులు మనసులో పెట్టుకోవాలి. మంచి తలంపులు పెట్టుకుంటే మంచి భావాలే మన అంగంలో ప్రవేశిస్తాయి. ఈ చెడ్డ తలంపే లోపల దీనిలో ప్రవేశించుకుంటే కంటితో చూసేదంతా చెడిపి, చెవులతో వినేదంతా చెడిపి, నోటితో చెప్పేదంతా చెడిపి, కాళ్ళు నడిచేదంతా చెడిపి, దేశమునికి చేతులతో చేసేదంతా చెడ్డ పనులే. कुएं में एक छोटा सा कंकड़ डालने पर वहां लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। लहरें कहां तक जाती हैं? कुआं जहां तक होगा वहां तक जाती हैं।
हमें दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, लेकिन लहरें सारे कुएं में फैल जाती हैं। इसी प्रकार जब हम थॉट रूपी कंकड़ को मानस सरोवर में डालते हैं तो उत्पन्न लहरें पैरों में, हाथों में, आंखों में, कानों में, सर्वत्र शरीर में व्याप्त हो जाती हैं। विचार जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार के कार्यों में ये अवयव प्रवेश करते हैं। इसीलिए अच्छे विचार मन में रखने चाहिए। अच्छे विचारों के होने पर अच्छी भावनाएं ही हमारे अवयवों में प्रवेश करती हैं। यदि मन में बुरे विचार ही होंगे तो आंखों से बुरा ही देखेंगे, कानों से बुरा ही सुनेंगे, मुंह से बुरा ही कहेंगे, पैरों से बुरी जगह पर ही जाएंगे और हाथों से जो कुछ भी करेंगे बुरा ही होगा। కనుక విద్యార్థులు ముఖ్యంగా కూర్చునే సమయం లోపల చాలా స్థిరంగా కూర్చోవాలి. ఈ బాల్యములో దేహాన్ని సరైన స్థితిలో పెట్టుకుంటే క్రమక్రమేణా వృద్ధాప్యము లోపల దీన్ని చక్కగా సాధించడానికి సాధ్యమవుతుంది. కూర్చునే సమయంలో ఏదో ముసలి వారు కూర్చున్నట్టు వంగి కూర్చోవటం మంచిది కాదు. అట్టగలానే మరి ఇట్లా కూర్చోకూడదు, లేక తల మరి ఇటువైపునో అటువైపునో కూడా తిప్పకూడదు. ధ్యానానికి సగినటువంటి ఒక పద్ధతి అని చెప్తూ వచ్చారు. మన తలలో ఒక గూటం కొడితే ఆ గూటానికి దేహం అంతా చుట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుండాలి. మూలాధారం వరకు కూడాను సమానంగా బెండు కాకుండా ఉంటుండాలి. ఎందుకంటే ఈ స్పైనల్ కాలం నుంచి కూడాను ఈ మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రార పథం వరకు ప్రయాణం చేస్తుంది కుండలిని శక్తి. अतः छात्रों को बैठते समय बिल्कुल स्थिर होकर बैठना चाहिए। इस बचपन में शरीर को अच्छी तरह से रखेंगे तो बुढ़ापे में अच्छी तरह से फल पाया जा सकता है। बूढ़ों की भांति झुककर बैठना ठीक नहीं है। सर इधर उधर घुमाते नहीं रहना चाहिए। ध्यान के बारे में बताते हुए कहा गया है कि यदि हमारे सर पर कोई कील नीचे तक ठोंकने पर शरीर उससे सीधा लिपटे जैसा होना चाहिए। यह मूलाधार तक बिना किसी बेंड के बिल्कुल सीधा होना चाहिए, क्योंकि इस रीढ़ की हड्डी के माध्यम द्वारा मूलाधार चक्र से सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति प्रसरित होती है। ఈనాటి నుంచి మనం వంగి కూర్చుంటే ముసలి అయ్యేటప్పటికి మరీ బెండ్ అయిపోతాం. మన మెడ కానీ, మన నడుము కానీ, మన భుజం కానీ ఎక్కడే కానీ బెండు కాకూడదు, వంగిపోకూడదు. ఇది విద్యార్థులకు అత్యవసరమైనటువంటిది, సాధనకు కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. కనుక నేను అప్పుడప్పుడు విద్యార్థులు ప్రశ్నించుంటాను, స్టడీ దేనికోసం అంటే స్టడీ కోసం స్టడీ అన్నాను. స్టడీ కోసం స్టడీ చేయాలి, కానీ చేతులతో మంకీ మైండ్గా చేసుకోవాలంటే ఇంక స్టడీ ఎందుకు మనకి? ఇంకా మాటలాడే సమయంలో తప్ప మాటలాడే సమయంలో కూడా కురుకుతూ మాట్లాడకూడదు. పాటలు పాడే సమయంలో కూడా వీడు పాడుతున్నాడా లేదా అనేది కూడా మనకు తెలియనటువంటి రీతిగా పాడాలి. इसी उम्र में यदि झुक कर बैठेंगे तो बूढ़े होने तक और भी झुक जाएंगे। हमारी गर्दन, कमर और कंधा कहीं भी बेंड नहीं होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। यह छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है और साधकों के लिए भी। इसलिए मैं कभी कभी छात्रों से पूछता रहता हूं कि स्टडी किसके लिए? स्टडी के लिए स्टडी, स्टडी के लिए स्टडी, वरना चंचलता अर्थात मंकी माइंड के लिए स्टडी की आवश्यकता ही क्या है? खेलने के समय को छोड़कर बातें करते समय भी हिलते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। गाते समय में भी ऐसे गाना चाहिए कि किसी को न लगे कि यह गा रहा है। ఈ విధంగా దేహాన్ని ఈ చిన్న వయసు నుంచి మన అదుపులో పెట్టుకున్నప్పుడే మనం భవిష్యత్తులో అన్నిటినీ కూడా సులభంగా సాధించగలం. కాబట్టి మానవులకందరికీ అర్జునుడు ఒక్క ఆదర్శవంతుడిగా నిరూపించే నిమిత్తమై కృష్ణుడు అర్జునుని ఈ రీతిగా ప్రతినిధిగా పెట్టుకున్నాడు. కనుకనే నిమిత్త మాత్రం భవశేష సాచి. అర్జున, నిన్ను నిమిత్తంగా తీసుకుని జగత్తునకంతా కూడాను ఈ సత్యాన్ని అందిస్తున్నానని చెప్పాడు. కనుక అర్జునుడు మొట్టమొదట
సరైనటువంటి ఆదర్శవంతుడిగా తయారు కావాలి. ఈ సమస్త చంచలత్వమునకును రజో తమో గుణములే ప్రధానమైనటువంటివి. ఈ రెండింటినీ క్రమక్రమేణా దూరం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక్కడ 2వ అధ్యాయం లోపల సాంఖ్యయోగం నందు ఈ గుణములను గురించి అనేక విధములుగా చెప్పి తనకు సార్థకమయ్యేటువంటివి నిరర్థకమైనటువంటివి ఏమిటేమిటో అనేటువంటిది చక్కగా నిరూపించి చెప్పాడు కృష్ణుడు. इस छोटी उम्र से ही शरीर को काबू में रखने पर भविष्य में हम सब कुछ बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. सभी मानवों के लिए अर्जुन को एक आदर्शवान के रूप में निरूपित करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें प्रतिनिधि के रूप में रखा. श्री कृष्ण ने कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची. हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक निमित्त के रूप में लेकर सारे जगत को यह सत्य प्रदान कर रहा हूं. अतः सबसे पहले अर्जुन को आदर्शवान बनना चाहिए. रज और तमो गुण ही इस समस्त चंचलता के मूल कारण हैं. धीरे धीरे करके इन्हें दूर करने के प्रयत्न करने चाहिए. श्री कृष्ण ने सांख्य योग के इस द्वितीय अध्याय में इन गुणों के बारे में विस्तार से अर्जुन को बताने के साथ ही साथ आवश्यक सार्थक एवं निरर्थक तत्वों का भी उपदेश अर्जुन को दिया. उपसंहार. भगवान बाबा ने अपने इस पीयूषी प्रवचन में सभी साधकों का मार्ग निर्देशन करते हुए प्रथमतः मन के 2 बड़े शत्रु रज और तमो गुणों से बचने का उपदेश दिया है. इन 2 गुणों के कारण व्यक्ति में 6 और बुरे गुण उत्पन्न हो जाते हैं. अतः ये विषैले बीजों के समान हैं. इसीलिए स्वामी ने कहा कि खेती में जितनी सतर्कता आवश्यक है, उसी प्रकार साधना करते समय भी बड़ी सावधानी आवश्यक है. एक कंघी, रुमाल और आईने जैसी लौकिक वस्तुओं के माध्यम से स्वामी ने यहाँ भक्ति और ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला है. अत्यंत प्रभावपूर्ण उदाहरण के द्वारा भगवान बाबा ने स्पष्ट किया कि किसी महात्मा को घर पर न्योता देकर ही हम घर की सफाई को लेकर खूब धूम मचा देते हैं. ऐसे में समस्त सृष्टि के कर्ता को हृदय में आमंत्रित करते समय हमें कैसे रहना चाहिए? इस पूरे प्रवचन में स्वामी ने विशेषतः मन की विशुद्धता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है. स्वामी ने स्पष्ट किया कि जब तक हमारे विचार विशुद्ध नहीं होंगे, तब तक हमारे कर्म भी विशुद्ध नहीं हो सकते हैं. अतः इस प्रवचन के एक एक शब्द पर पूरा ध्यान देते हुए उन्हें अपने आचरण में लाने की साधना हमें करनी चाहिए. अस्तु. अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर दिनांक 12 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुना.